মণিপুর ইস্যু নিয়ে বিগত কয়েকদিন ধরে সরগরম রাজ্যের রাজনীতি। মণিপুর নিয়ে উত্তাল হয়ে উঠেছে গোটা দেশ। এবার মণিপুর নিয়ে সরগরম হলো রাজ্যের রাজনীতি। মণিপুর নিয়ে এবার পথে নামলো বিরোধী জোট। মণিপুর ইস্যুতে অভিনব প্রতিবাদে সামিল হলো বিরোধী জোট। সংসদের বাইরে কালো পোশাক পরে প্রতিবাদে সামিল হয়েছে বিরোধী জোট। মূলত সংসদের ভেতরে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর বিবৃতির দাবিতেই এই প্রতিবাদ বলে জানিয়েছে বিরোধী জোটের নেতৃত্বরা। এবার মণিপুর ইস্যুতে সংসদ হলো সরগরম। ইতিমধ্যেই অনাস্থা প্রস্তাব এনেছে বিরোধী জোট। অনাস্থা জিতলে প্রধানমন্ত্রীকে দিতে হবে ইস্তফা, কিন্তু সংখ্যা বলছে সংখ্যাগরিষ্ঠতা থাকায় তা ফলপ্রসূ হবে না। সংসদের ভেতরে প্রধানমন্ত্রীর বিবৃতির দাবিতে সংসদের বাইরে কালো ঝড়। কালো পোশাক পরে প্রতিবাদে সামিল বিরোধী জোটের নেতৃত্বরা। মণিপুর ইস্যু নিয়ে বিগত কয়েকদিন ধরেই সরগরম রাজ্য রাজনীতি। এবার মণিপুর ইস্যুতে অভিনব প্রতিবাদে সামিল হলো বিরোধী জোট। সংসদের বাইরে কালো পোশাক পরে প্রতিবাদে সামিল হয়েছে বিরোধী জোট। মূলত সংসদের ভেতরে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর বিবৃতির দাবিতেই এই প্রতিবাদ বলে জানিয়েছেন বিরোধী জোটের নেতৃত্বরা। पिछले 3 महीना से मणिपुर जल रहा है। उधर नेटवर्क नहीं है, सब कुछ बंद है। तो हम चाहते हैं नॉर्मलसी एंड पीस रेस्टोर हो जाए। और प्रधानमंत्री इधर एक शब्द भी नहीं बोलते, सदन में भी नहीं आते। हम लोगों को इसका मणिपुर के ऊपर डिस्कशन भी नहीं करते। तो ये हमारी शर्म की बात है। और मणिपुर के लिए, मणिपुर के पीपल के लिए और वी द पीपल ऑफ इंडिया के लिए हम ब्लैक कपड़ा पहन के प्रोटेस्ट में जा रहे हैं संसद में, क्योंकि हमारा फर्ज बनता पीपल्स वॉइस उठाना। जले पर नमक छिड़कने का काम करे। एक तरफ तो देश का एक कोना जल रहा है, लेकिन प्रधानमंत्री जगह जगह भाषण देते हैं, जहां जरूरत होती है वहां पर नहीं दे रहे हैं। बख्शी पूरा के पूरा बिखरे हुए हैं, ना दर्शन है ना इनका कोई सही दिशा है। मणिपुर जल रहे ये सही बात है, लेकिन विपक्ष के मतलब सरकार के पक्ष से हमारी गृह मंत्री और हमारी प्रतिरक्षा मंत्री दोनों ने बार बार बोल दिया, सदन की हमारी जो नेता है उन्होंने बोल दिया है कि सरकार सारी तरह के आलोचना के लिए सम्मत है, लेकिन वो सम्मति से नहीं जाने वाला है। क्यों नहीं जाने वाला है? सिर्फ मणिपुर जल रहे ऐसा नहीं है, पश्चिम बंगाल भी जल रहे, ऐसे राजस्थान भी जल रहे। क्यों जल रहे? महिलाओं का बलात्कार हो रहे, जनजाति महिलाओं के साथ अन्याय हो रहे, वहाँ पे कोई नहीं जाना चाहते। ये लोग जानते हैं दुष्कर्म करने वाले लोग जो है इनको मदद देने वाला लोग यही है। ये सिर्फ संसद को बिखर के रखना चाहते हैं और जनता को दृष्टि घुमाने का कोशिश में है, लेकिन इसको फायदा नहीं। मोदी जी जहाँ जहाँ पे भाषण दे रहे उसका मतलब यही है, और दृढ़ता के साथ मोदी जी बोल रहे हैं कि हम देश को बदलने वाला है, देश को एक नंबर तक ले जाने वाला है। जो पीछे से खींचने वाला है वो तो हमेशा रहते हैं, वो खींचने वाला का कोई फायदा नहीं होगा। देश आगे चलते रहे, इनका जो घोड़ा दौड़ने लगे है वो घोड़ा दौड़ते रहेगा। अगले 24 साल नहीं, आने वाला कोई साल से वो घोड़ा दौड़ेगा। देश को जो खींचने वाला, टुकड़ा करने वाला, उसका कोई फायदा नहीं होने वाला है। हम देश को आगे ले जाएंगे। हम लोग तो विरोध करते हैं जब तक सदन में नो कॉन्फिडेंस मोशन की चर्चा शुरू हो, तो हम बात रखने का मौका नहीं मिलते। हमारा मांग ही था कि ऐसा एक चर्चा हो कि प्रधानमंत्री खुद आए, या तो शुरू करने के समय हम लोग कहे थे कि प्रधानमंत्री आके बयान दे कोई भी समय, और उसके बाद हम तुरंत इस चर्चा शुरू कर दे। लेकिन प्रधानमंत्री पता नहीं कि क्यों इतने आरे हुए हैं, इसलिए मजबूरन हमें ये नो कॉन्फिडेंस मोशन मतलब अनास्था प्रस्ताव हमें लाना पड़ा, अविश्वास प्रस्ताव हमें लाना पड़ा। ये मजबूरी हमारे, हम जानते हैं कि ये अविश्वास प्रस्ताव के चलते मोदी सरकार नहीं गिरेगी, लेकिन बात यह कि और तो कोई हमारे चारा नहीं है, कोई रास्ता नहीं है हमारे। इसलिए ये मजबूरन हमें ये रास्ता अपनाने पड़े, क्योंकि देश के सामने देश की प्रधानमंत्री आके मणिपुर की और साथ साथ देश के आम लोगों को कोई शांति की वार्ता दे।
सर आप लोग कह रहे हैं कि चर्चा आज ही होनी चाहिए, इसीलिए आप लोग आज काले कपड़े पहने। नहीं, ये स्पीकर की जिम्मेवारी है। मैं तो ये नहीं कह सकते कि आज ही, कल ही होना चाहिए था, अच्छा होते। अगर आज होगी तब भी अच्छा होगी, जितने जल्दी हो सके, क्योंकि हमें और समय बर्बाद नहीं करना चाहते सदन की। बड़े तहे दिल से कहते हैं कि हम विपक्ष सारे लोग दूर गांव से आते हैं, दूर दराज गांव से आते हैं, इसलिए कि सदन में आके हम शिरकत करें, हमारा बात रखें, आम लोगों को जो समस्याएं, ये सारे समस्याओं को सरकार की निगाहों में रखे, यही हमारा मकसद होते हैं। ये तो हवा खाने हम लोग नहीं आते हैं ना, और हमारे कोई सरकारी दफ्तर भी नहीं है कि जाके हम बैठे और मतलब वहाँ आपस में चर्चा करें। हमारे चर्चा करने की एक ही जगह है, बिल्कुल रह गया वो सदन। तो सदन अगर ठप रहे तो हमें भी मुश्किल से गुजारने के हमें भी मजबूरी हो जाते हैं, इसलिए हम चाहते हैं सदन चले। आखिरी सवाल जगह जगह वो भाषण दे रहे हैं, लेकिन पार्लियामेंट में नहीं। नहीं, ये विरोध नहीं है। कल का भाषण सबने प्रधानमंत्री जी का सुन लिया है कि थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी बनेगी थर्ड टर्म में। ये लोग कल से अपना बाल एकदम नोच रहे हैं, उस चक्कर में ये लोगों ने काला कपड़ा पहना है। अक्सर ये विरोध नहीं है, इन लोगों की पूरी पीड़ा है, उस पीड़ा में लोगों ने बुद्धि काम नहीं कर रही थी, सब लोग काला ही पहन लिया। अशोक गहलोत ने भी बयान दिया कि प्रधान हमें बोलने का 3 मिनट का संबोधन था, वो भी काट लिया। नहीं, संबोधन प्रधानमंत्री जी ने कहा, झूठ ना बोले, ट्वीट किया है, बराबर है उनका बोलने का पूरा, उसमें उनका भाषण है। उसमें उनको किसी ने कह दिया कि लाल डायरी का रहस्य ना पूछने प्रधानमंत्री जी। अब वो लाल उस भय में वो उनको गलत बात है। प्रधानमंत्री जी कभी ऐसा ये इस तरह के सवाल नहीं करेंगे, लेकिन किसी ने कहा कि लाल डायरी के बारे में कहीं पूछ ना लिया जाए, उस डर से वो नहीं आ रहे हैं। মণিপুর ইস্যুতে সরগরম রাজ্য রাজনীতি। সংসদের বাইরে বিরোধী জোট কালো পোশাক পরে অভিনব প্রতিবাদ করলো। তাদের একটাই দাবি, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর বিবৃতি। বিস্তারিত জানবো, আমাদের সাথে লাইভে রয়েছে আমাদের প্রতিনিধি গৌতম পাল। গৌতম, তোমার থেকে যে বিষয়টা জানতে চাইবো, যে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর বিবৃতির দাবিতে প্রতিবাদ করছে বিরোধী জোট। তাদের একটাই দাবি যে মণিপুর ইস্যু নিয়ে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী কোনো বিবৃতি দেয়নি, তারা কখন বিবৃতি দেবে কি জানতে পারছো গৌতম? লোকসভার যে অধিবেশন শুরু হয়েছে তারপর থেকেই কিন্তু আমরা দেখছি বিরোধীরা তারা কিন্তু একজোট হয়েছে। সেই একজোটটা কি, সেটা হচ্ছে যে দীর্ঘ 80 দিন ধরে, প্রায় 80 দিন ধরে মণিপুরে হিংসা চলছে, আগুনে পুড়ছে মণিপুর হিংসায়, এবং ইতিমধ্যেই 200 জন মানুষের মৃত্যু ঘটেছে। দীর্ঘদিন ধরে প্রায় 3 মাস যাবৎ প্রায় সেখানটায় দোকানপাট সমস্ত কিছু বন্ধ, স্কুল কলেজ বন্ধ, একেবারে স্তব্ধ হয়ে রয়েছে সব রকম পরিষেবা। পাশাপাশি যে ঘটনাটা সামনে এসছে, সেই ঘটনা যা ভারতবাসীর কাছে শুধু নয়, গোটা বিশ্বের কাছে লজ্জার বিষয় ছিল। সেটা হচ্ছে যে 2 আদিবাসী মহিলাকে তাকে নগ্ন করে তাদের রাস্তায় হাঁটানো, তাদের উপর যৌন নির্যাতন করা। সেটা কোন রাজ্যে হলো? সেটা হচ্ছে ডবল ইঞ্জিনের সরকারের রাজ্যে, অর্থাৎ কেন্দ্রে বিজেপি সরকার, মণিপুরে বিজেপি সরকার। এই 2 রাজ্য সরকার অর্থাৎ ডবল ইঞ্জিনের সরকারে উন্নয়নের বদলে, উন্নয়নের প্রতিশ্রুতি দিয়ে যারা সরকারে এসেছিল, তারা উন্নয়নের বদলে সেখানে নারী নির্যাতন করছে, এমনটাই অভিযোগ তুলে বিরোধীরা, অর্থাৎ কংগ্রেস থেকে শুরু করে তৃণমূল কংগ্রেস, সমাজবাদী পার্টি, আরজেডি, আপ থেকে সমস্ত 26টি বিরোধী দল যারা কিন্তু আজকে বিরোধিতা নামছে শুধু নয়, তাদের একটাই দাবি, তারা দীর্ঘদিন থেকেই দাবি করে এসছে যে এই ঘটনায়, মণিপুরের এই ঘটনা নিয়ে প্রধানমন্ত্রীকে সংসদে তার বিবৃতি জারি করতে হবে। কিন্তু প্রধানমন্ত্রী অন্যান্য জায়গায় এই বিষয় নিয়ে কথা বললেও তিনি কিন্তু সংসদ কক্ষে কিন্তু এই বিষয় নিয়ে কোনো বিবৃতি দেননি এখনও পর্যন্ত। এবং তা নিয়েই কিন্তু আজকে ইন্ডিয়া জোট, অর্থাৎ বিজেপি বিরোধী যে জোট, কেন্দ্রের বিরোধী জোট, সেই জোটের নাম ইন্ডিয়া, সেই ইন্ডিয়ার প্ল্যাটফর্মে কিন্তু শুরু হয়ে গেল আন্দোলন। এবং আজকে দিল্লিতে যন্তর মন্তরে, যেখানটায় সংসদ কক্ষের বাইরে, সেখানে কংগ্রেস থেকে শুরু করে, আপ থেকে শুরু করে তৃণমূল কংগ্রেস, সমাজবাদী পার্টি, সমস্ত যে সাংসদরা রয়েছেন লোকসভা এবং রাজ্যসভার, সেই সাংসদরা অভিনব প্রতিবাদ করছেন। কী প্রতিবাদ? তারা সম্পূর্ণ কালো বস্ত্র পরে, অর্থাৎ কালো পোশাক পরে প্রতিবাদ করছেন, মানে একেবারে ব্ল্যাক ডে যাকে বলা হয়, সেইভাবে কিন্তু প্রতিবাদ করছেন। যে তাদের প্রতিবাদের ভাষাটা, যে তারা যেমন প্রতিবাদ করছেন একদিকে, তেমনি তারা কিন্তু একটা মোদির বিরুদ্ধে
কালো পতাকা দেখানোর মতো তারা কালো পোশাক পরে সাংসদরা রাজ্যসভা এবং লোকসভার যে বিরোধী সাংসদ রয়েছেন তারা কিন্তু আজকে প্রতিবাদ করছেন কালো পোশাক পরে। এবং এই অভিনব প্রতিবাদে কিন্তু গোটা দেশ জুড়ে কিন্তু আলোড়ন ছড়িয়েছে। এবং তোমাকে আর একটা কথা বলি তৃপ্তি, সেটা হচ্ছে যে এই যে আন্দোলন এই ইন্ডিয়ার আন্দোলন নিয়ে কিন্তু ইতিমধ্যেই তুমি জানো লোকসভায় কিন্তু অনাস্থা প্রস্তাব এনে ফেলেছে কংগ্রেস ইতিমধ্যেই লোকসভায় অনাস্থা ডেকেছে। অর্থাৎ লোকসভায় যে তোমাকে বলি যে 542টি আসন রয়েছে তার মধ্যে 273টি আসন হচ্ছে লোকসভার পক্ষে রাখতে হবে। যদি দেখা যায় যে সেই অনাস্থা ভোটে যে দেখা যায় যে বিজেপির বিরুদ্ধে 273 জন চলে গিয়েছে, তাহলেই বুঝতে হবে কিন্তু পদত্যাগ করতে হবে নরেন্দ্র মোদীকে, প্রধানমন্ত্রীকে। এমনটাই কিন্তু হুঁশিয়ারি কংগ্রেসের সহ ইন্ডিয়ার। এবার একটা কথা বলি, যদিও এটা সম্ভব নয় এই কারণেই যে এই মুহূর্তে দেশে বিজেপির যে সাংসদ সংখ্যা সেটা 313, অর্থাৎ একাই 313 জন সাংসদ নিয়ে বিজেপি সংখ্যাগরিষ্ঠ রয়েছে এবং উপর্যুপরি কিছু এনডিএ শরিকরা রয়েছে। ফলে এই মুহূর্তে হয়তো অনাস্থা পাশ করানো সম্ভব নয়, অর্থাৎ অনাস্থা পাশ করানো সম্ভব হয়ে যাবে মোদির পক্ষে, হয়তো অনাস্থা পাশ করিয়ে তার আস্থা ভোটে জয়ী হতে পারে। কিন্তু এটা একটা চ্যালেঞ্জের মুখে গেল বিজেপি সরকার যে ইন্ডিয়া গঠন হওয়ার পর, অর্থাৎ ইন্ডিয়া জোট, সেই জোট গঠন হওয়ার পর তারা কিন্তু প্রথম যে চ্যালেঞ্জের মুখে পড়ল এনডিএ সরকার বা বিজেপি সরকার, সেটা হচ্ছে আস্থা ভোটের চ্যালেঞ্জে পড়ল। পরিস্থিতি এমন জায়গায় রয়েছে তৃপ্তি, তোমাকে বলবো, সেটা হচ্ছে যে বেশ কিছু এনডিএর শরিক তারা কিন্তু ইতিমধ্যেই এই যে ইন্ডিয়া নামের যে বিরোধী জোট তাদের সাথে, সেই জোট নেতাদের সাথে কিন্তু ইতিমধ্যেই যোগাযোগ করতে শুরু করেছেন। এবং এটা বলাই যায় যে আগামী যে লোকসভা নির্বাচন আসছে 2014 সালে, সেই 14 সালে লোকসভা নির্বাচনের আগে বেঙ্গালুরুতে যে বিরোধী জোট হয়েছিল, যেখান থেকে ইন্ডিয়া নামের গঠন হলো, ইন্ডিয়া নামের যে প্ল্যাটফর্ম তৈরি হলো, সেখান থেকে কিন্তু পরবর্তীতে আমরা দেখতে পাচ্ছি দেশ জুড়ে কেন্দ্র বিরোধী আন্দোলনগুলো সেগুলো কিন্তু এই ইন্ডিয়া প্ল্যাটফর্মের নামই হচ্ছে। অর্থাৎ এখন কিন্তু কংগ্রেস কোনো আলাদাভাবে আন্দোলন করছে না, তৃণমূল কোনো আলাদাভাবে আন্দোলন করছে না, বা সমাজবাদী পার্টি বা আরজেডি বা তারা কিন্তু আলাদাভাবে কোনো রাজনৈতিক আন্দোলন করছে না কেন্দ্রের বিরুদ্ধে যখনই তারা আক্রমণ শানাচ্ছে তখন তারা কিন্তু ইন্ডিয়া হয়েই কিন্তু আক্রমণ শানাচ্ছে। এবং যা আগামী দিনের ক্ষেত্রে কিন্তু যে লোকসভা নির্বাচনের আগে কেন্দ্রের বিরুদ্ধে যত কিছু পর্যালোচনা, যত কিছু আন্দোলন হবে সমস্তটা কিন্তু ইন্ডিয়ার নামে হবে। এবং ইন্ডিয়ার নামে হওয়াতে কিন্তু একটা জিনিস তোমাকে বলবো, সেটা হচ্ছে যে আন্দোলন আরও সংগঠিত হবে এবং এই বিরোধী জোট কিন্তু আরও শক্তিশালী হবে এবং ক্রমশ কিন্তু ভঙ্গুর হতে থাকবে বিজেপির এনডিএ জোট। এখন সেই লোকসভা ভোটের দিকে তাকিয়েই কিন্তু কেন্দ্রের শাসক বিরোধী জোট ইন্ডিয়া তারা কিন্তু আজকে কালো পোশাক পরে মণিপুরের ঘটনার তীব্র ধিক্কার জানিয়ে তারা কিন্তু বিক্ষোভে সামিল হয়েছে নয়াদিল্লিতে। তৃপ্তি, ধন্যবাদ গৌতম আমাদেরকে এই বিষয়ে বিস্তারিত জানানোর জন্য। আবারও জানিয়ে রাখি, মণিপুর নিয়ে উত্তাল রাজ্য রাজনীতি। এবার বিরোধী জোট দিল্লির সংসদ ভবনের সামনে কালো পোশাক পরে অভিনব প্রতিবাদ দেখালো। তাদের একটাই দাবি যে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী সংসদে এখনো কোনো বিবৃতি দেননি মণিপুর বিষয় নিয়ে। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর বিবৃতির দাবি তুলে সংসদ ভবনের সামনে কালো পোশাক পরে বিক্ষোভ দেখালো বিরোধী জোট।